구독, 좋아요. 김지미 변호사님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 아무래도 이제 관세 서한 발송 문제가 제일 뜨거우니까 트럼프 대통령이 서한 이재명 대통령 수신인을 이재명 대통령에게 보냈던 그 서한 발송 이양을 먼저 이야기를 해봐야 할 것 같은데 미국에서 어쨌든 보도를 하고 있으니까 이야기 좀 해주시고 중간에 이제 아마 브리핑 영상도 있죠? 브리핑 영상 있습니다. 예, 그 이야기부터 시작을 해보겠습니다. 알겠습니다. 예. 뭐 지난주부터 많은 패널들이 나오셔서 네. 그 7월 9일을 시한으로 다시 이제 그 유예가 됐던 관세가 부활할 것이다 이렇게 이야기를 하면서 상당히 많이 우려를 했는데 현실화가 됐습니다. 그래서 가장 먼저 드리고 싶은 말씀은요. 초반에 아마 기억을 하실 겁니다. 트럼프 1기 때요. 트위터를 통해서 대중들하고 소통하는 트럼프의 모습에 상당히 많은 언론들이 비웃었습니다. 예. 근데 지금은 서한의 공개를 아예 트루스 소셜이라는 본인이 투자해서 만든 회사에서 하고 있죠. 그래서 시대를 얼마나 잘 읽느냐가 이제 리더의 핵심 자질인데 이런 면에서 보면은 아주 트럼프는 최적화된 본인의 이제 리즈 시절을 살고 있는 게 아닌가. 굉장히 영리하게 지금 SNS를 잘 활용하고 있는 것 같아 보이고요. 예. 이 서한이 SNS에 공개되는 순간 뭐 아시겠지만 그 상대 정부는 감출 수 있는 게 없습니다. 드러내놓고 보내기 때문에요. 그래서 또 어떤 종편 방송이 보니까 이 서한을 AI로 돌렸는데 뭐 가짜 문서다 이런 해석이 나와서 정말 그러게 됐어요? 네, 정말 불필요하고 쓸데없어 보이고 국격을 떨어뜨리는 뭐 이런 방송을 했는데 사실이 아니라는 거 아실 거예요. 왜냐면은 올라오지 않았습니까? 네. 서한이 팩트이기 때문에요. 그런 가짜 뉴스에 뭐 흔들리실 필요는 없을 것 같고요. 그 준비된 영상을 한번 그 보려고 하는데요. 예. 자, 영상 한번 틀어주시겠습니까? 예. 영상 틀어주시죠. Megan. Secretary Bessent said yesterday that countries will boomerang back to the April 2nd tariff level starting August 1st. Why did the president decide to have those tariffs not take effect Wednesday as originally scheduled? And then I was also wondering if you could share, obviously we saw the letters the president sent out on Japan and South Korea, but if any other major U.S. trading partners are getting letters today. Sure, yes, I can confirm. In fact, I have those letters. If you could get me the folder with the letters in them, Liz, they're right in the previous office. I have the signed letters that went out to both South Korea and Japan today. And there will be approximately 12 other countries that will receive notifications and letters directly from the President of the United States. And weeks ago, I stood at this podium and I told all of you that the President was going to create tailor-made trade plans for each and every country on this planet. And that's what this administration continues to be focused on. The president will also sign an executive order today delaying the July 9th deadline to August 1st. So the reciprocal tariff rate or these new rates that will be provided in this correspondence to these foreign leaders will be going out the door within the next month, or deals will be made. And those countries continue to negotiate with the United States. We've seen a lot of positive developments in the right direction, but the administration, the president, and his trade team want to cut the best deals for the American people and the American worker. That's what they're focused on. And in the effort of transparency, these letters will continue to be posted to Truth Social, so you can enjoy them yourself. At least I want to go back to the trade deals. As you see, we have these beautiful letters that the president has signed. This one is to the President of the Republic of Korea, original signature on that, and these will be mailed. And then here we also have another letter to the Prime Minister of Japan as well. Both countries will be receiving a 25% tariff rate effective on August. 예. 캐롤라인 레비스 대변인의 발언이 있었네요. 예. 내용 좀 소개도 해주시죠. 그 기자가 이제 물어봅니다. 레간이라는 기자가 원래는 7월 9일인데 왜 8월 1일로 미룬 거냐 이렇게 물어봤고요. 그리고 지금 대표적으로 일본이랑 한국에 보낸 걸로 알고 있는데 혹시 다른 나라에도 또 보낼 계획이 있냐 이렇게 물어봤습니다. 그러니까 이거에 대해서 이제 캐롤라인 레빗이 원론적인 얘기를 하는데요. 왜 8월 1일인지에 대해서는 이야기하지 않습니다. 다만 뭐라고 굉장히 자신감 있는 표현을 해요. 그리고 테일러메이드, 그러니까 아주 최적화되어 있다. 그리고 이 미국이 아주 그 개별적인 나라에 최적화에 맞춰서 만든 서한이다. 뭐 그렇게 보이지는 않아요. 왜냐면은 복붙한 것 같아 보이거든요. 그리고 이런 말을 합니다. 딜이 얼마든지 추가로 만들어질 수 있다. 이런 식으로 이야기를 하고 또 네고시에이트 할 수 있다는 얘기를 또 합니다. 그래서 협상 여지가 있는 것 같이 이야기하지만 오늘 어제군요. 어제 7월 8일 11시, 밤 11시 한 45분에 트럼프가 직접 올린 그 트루스 소셜의 그 메시지가 있어요. 예. 그래서 보면은 변동 없을 거다.
그러니까 우리는 25%는 분명히 가는 거다라고 못을 박았기 때문에 협상 여지가 있다는 거는 지금 저 자리에서 이야기하는 것 같아서 그렇게 보이진 않고요. 다만 제가 저 얘기를 들었을 때 좀 부러운 건 이런 거였습니다. 뭐 대한민국에 보내든 일본에 보내든 뭐 추가로 12개 나라에 보낸다 이런 식으로 이야기하는데 그게 중요한 게 아니라 우리가 지금 포커스하고 있는 것은 미국 국민의 그리고 미국 노동자의 최적의 그 이익을 위해서 베스트를 위해서 우리가 일하고 있다. 그리고 우리를 믿어달라. 우리 행정부가 거의 총력을 다하고 있다. 이런 식으로 마무리를 또 했거든요. 그런 걸 봐서는 참 국민으로서 그 미국 행정부의 어떤 그 태도나 그런 걸 자신 있게 말하는 이제 대변인의 태도에서 상당히 부럽다는 느낌을 좀 받았습니다. 그리고 이런 얘기를 했어요. 우리가 이 서한의 투명성을 위해서 아예 대놓고 고위명사 얘기했죠. 트루스 소셜에 올릴 거니까 가서 좀 찾아봐라 이렇게 얘기했잖아요. 그래서 찾아봤습니다. 그 서한을 보니까 전 이런 생각이 들었어요. 이제 대한민국이란 나라가 확실히 반중 친미로 돌아설 수 있겠냐. 중국몽을 과연 버릴 수 있겠냐. 그리고 우리가 서한에 썼지만 미국이란 나라를 세계에서 가장 큰 마켓으로 과연 인정해 줄 수 있겠냐라는 것을 물어보는 약간 뭐 그 경고장 내지는 초청장 같이 이제 느껴졌습니다. 그래서 보신 분들은 아시겠지만 모든 그 한국산 제품에 대해서 25% 관세 그리고 기존의 세퍼레이트 프롬 이렇게 됐기 때문에 기존에 우리가 매겼던 부분별 관세는 또 유지가 된다는 취지인 것 같아요. 네. 그래서 예를 들면 철강은 10% 자동차 부품 같은 경우는 5%가 있었잖아요. 이걸 폐지한다는 것이 아니라 여기에 플러스 더해서 한국에서 들어오는 모든 제품에 대해서는 25% 관세를 매기겠다. 이게 이제 확실한 서한에 기재가 됐고 7월 8일 어제 아까 말씀드린 것처럼 7월 8일 거의 자정에 가까운 시각에 트럼프가 본인의 소셜에 올렸습니다. 그래서 이거 변함이 없을 거다. 각국에 보낸 거에 대해서 변함이 없을 거고 우리가 반드시 8월 1일부터 관철시킬 거다. 이렇게 얘기했기 때문에 변동은 없는 걸로 보입니다. 네. 그런데 이 한국산 제품에 대해서 8월 1일부터 25% 관세를 적용했다. 이게 이제 상호 관세를 제기한 거잖아요. 맞습니다. 부품별 관세도 있을 텐데 그 내용도 좀 소개를 좀 해주시고 철강 커터제 폐지됐다는 보도도 있던데 그 얘기가 맞는지 좀 이야기를 해주시죠. 철강 커터제 폐지는 이제 뭐 1월 말인가요? 2월 네. 초부터 나왔던 얘기라서 그 얘기는 아예 폐지가 된 것 같고요. 그러니까 네. 커터제라는 게 어느 수준까지는 면세였다가 그 이후부터는 이제 관세를 부과한다는 거잖아요. 그리고 커터제도 기존에 문제가 많았어요. 왜냐하면 커터제가 기업별로 시행이 되는 게 아니라 대한민국에 대한 커터제이기 때문에 우리나라에선 또 그게 산자부에서 순위별로 커터제를 나눠주는 문제 때문에 그것도 사실 진통이 많았거든요. 철강업계가 안 그래도 어려운데. 근데 지금은 아예 커터제도 없애고 들어오는 모든 것에 대해서 25% 매기겠다는 겁니다. 그래서 커터제는 폐지가 되는 것으로 보이고요. 네. 그 다음에 또 그 말씀하신 부품별 같은 것도 지금 아까 보셨지만 모든 것에 대해서 25%라서요. 최소 25%입니다. 뭐 다른 부분은 뭐 기존에 뭐 5% 10%가 그대로 유지되는 거냐? 그렇지 않아요. 다 25% 그리고 아까 말씀드렸지만 기존의 그러니까 기존의 이제 산업 부분별로 관세가 따로 책정되어 있는 게 있었잖아요. 예. 그거는 별도라고 이야기를 하는 걸 봐서는 그게 폐지가 된다는 게 아니라 그거는 그거대로 유지를 하고 그다음에 한국에서 들어오는 모든 것에 대해서 25% 관세를 부과하겠다는 거고 제가 우려가 되는 건 이런 거예요. 지금 서한에 보면 이런 내용이 있어요. 우회적으로 들어올 생각을 하지 마라. 그러니까 예를 들면 지금 영국 같은 경우는 10%로 낮춰주지 않았습니까? 예를 들면 철강을 예를 들어 보겠습니다. 철강 당장 수출하려고 하면 우리나라 25%인데 영국으로 우회해서 들어오면 10%가 아니라 25%를 더 때리겠다는 거예요. 그리고 만약에 한국이 보복관세한다? 우리는 그럼 보복관세도 용납하지 않겠다. 그러니까 뭐라고 얘기하는 거냐면 지금 한국 정부에 대해서 그동안 많이 시간을 보냈잖아요. 예, 좌파 정부의 민낯이 뭡니까? 기존에 그 보수 정권이 하려고 할 때는 발목 잡지 않았습니까? 좀 과거 얘기지만은 최상목 그 경제부총리랑 한덕수 총리가 할 때 무슨 뭐라 그랬죠? 슈퍼 모럴 해저드 이런 얘기하면서 새 정부가 들어서서 관세 협상 할 테니까 하지 말라는 식으로 얘기했잖아요. 그리 놓아서 아무것도 안 했습니다. 한 달 넘게 아무것도 안 했어요. 그러니까 그 시간 동안 많이 지나갔잖아요. 그러니까 25% 관세에 대해서는 지금 그 미국의 입장이 변함이 없고 만약에 이거를 한국 정부가 머리를 써가지고 뭐 우회해서 들어온다거나 우리도 같이 때려버리자. 뭐 김지호 대변인이 뭐 단일 대우로 뭐 무슨 반미전선 구축하자고 선동하는 이 그 서한을 장면. 읽어봤나 모르겠는데 예. 읽어봤으면 그렇게 그 대변인이라고 하시니까 그 글을 삭제하셔야 될 것 같아요. 여기 보면은 그런 식으로 결국은 국익을 위해서 단일 대우 한다는 게 우리도 관세 때리면 되지 않냐는 거잖아요. 모르시는 것 같은데 그 미국이 대외적으로 적자를 많이 본 나라 중에 대한민국이 공식적으로 6위예요. 그럼 우리가 6번째로 미국에 대해서 돈을 많이 벌어가는 나라라는 거거든요. 근데 그 보복관세를 해가지고
우리가 관세를 더 얻어맞으면 그 국익에 과연 그 부합하는 행위일까요? 예, 그래서 보복관세 할 생각하지 마라. 우회해서 하지 말라는 얘기까지 이제 덧붙였습니다. 그래서 예, 그런 내용 말씀을 드리고요. 그 다음에 그 민주당이 이번 관세에 대해서 참 마침 김지호 나왔으니까 김지호 조금 김에 그거 이야기를 여쭤볼게요. 김지호 발언도 그렇고요. 민주당 이번 사태 관세 사태에 대해서는 되게 정치적 태도가 어쨌든 정부에도 사실은 좀 어정쩡한 입장으로 보이긴 하는데 민주당은 어떤가요? 민주당 이제 제가 볼 때는 약간 정권하고도 좀 다른 노선인 것 같아요. 지금 그래요? 정권은 본인들이 예상을 했다. 우리가 시간을 벌었다. 뭘 한 게 없는데 시간을 벌었다라는 식으로 이야기를 하잖아요. 근데 오히려 민주당에서는 반미 노선을 강화하는 분위기여서 되게 우려가 되고요. 그다음에 지금 아시지만 주요 인사를 이제 반미와 친북 성향의 인물들을 채웠는데 이걸 모르겠습니까? 당장 고든창만 해도 이거에 대해서 언급하고 있는데 고든창이라는 사람이 아시지만 트럼프가 본인의 입이라고 얘기했던 사람입니다. 그래서 이 모를 리가 없어요. 그래서 지금 대미 관계 불신이 굉장히 그 심각한 수준으로 야기가 되고 있고 이거에 대해서 아시겠지만 민주당 대변인은 대놓고 우리가 이게 동맹에 대해서 너무 일방적인 게 아니냐. 우리가 이제 마치 반미를 계속해야 국익에 도움이 되는 것처럼 이야기를 하고 있고 또 좀 지나간 이야기긴 한데 저는 추미애 의원이 이제 이란하고 이스라엘 전쟁에 미국이 개입한 거에 대해서 네. 루비콘 강 건넜다 그랬다. 그거 아직 삭제가 안 했더라고요. 어제 보니까. 그래요? 네, 그래서 굉장히 이제 미국에 대해서 원래 반미했던 분위기긴 하지만 굉장히 이제 비판하지 않았습니까? 근데 반미도 반미인데 제가 볼 때는 민주당이 지금 시주석 눈치를 보고 있는 게 아닌가 싶어요. 아까 말씀드렸지만 이 서한은 그냥 단순히 이거 25% 관세를 매기겠다라는 게 아니라 대한민국이란 나라가 중국몽을 버리고 확실히 반미에서 친중에서 이제 친미 반중으로 돌아설 수 있는지를 물어보는 거거든요. 확실히 그렇게 해줄 수 있겠냐? 중국을 버리고 미국의 전통적인 우방을 우리 손을 잡아줄 수 있겠냐라는 건데 지금 여당의 주요 인사들이 그렇지 않단 말이죠. 게다가 지금 아시겠지만 이따 이야기하겠지만은 고용노동부 장관이 민노총 출신을 앉히지 않았습니까? 그랬죠. 이런 면면들만 보더라도 반미 친중 인사, 친북 인사를 앉혀놨다는 걸 봐서는 민주당에서는 지금 전혀 정신을 못 차리고 있고, 예. 어제, 그러니까 7월 7일에 7월 7일에 보냈기 때문에 이 서한을 본 지 2, 3일 안 되지 않았습니까? 그냥 대변인이 이런 식으로 말하는 거 말고는 공식적으로 나온 입장이 없습니다. 어떻게 하려고 하는지 모르겠어요. 야, 그러면 우리 정부가 이제 지금 미국에 누가 가 있네 안 있네 나오기 하고 있지만 이 관세 통보에 대해서 어떻게 대응하는지도 좀 살펴봐야 되는데 이제 구체적으로 어떤 양식으로 하고 있고 사실은 이 관세 문제에 대해서 구체적으로 확정된 방안이 있는지 전략이 있는지 이 부분도 좀 의문이에요. 어떻게 보세요? 그냥 아무것도 안 했습니다. 한 게 없고요. 그 예상을 했다고 용산에서는 그렇게 얘기를 하는데 만약에 예상을 했는데 아무것도 안 하고 방어를 전혀 못했다? 그럼 완전히 낙점이죠. 몰랐는데 예상했다라고 하면은 국민에 대한 기망입니다. 근데 이제 기망이냐, 아니면 낙점이냐 이런 걸 떠나서 그냥 아무것도 안 했어요. 그리고 지금 아까 메간이란 기자가 7월 9일부터 바로 한다고 하는데 왜 8월 1일로 미룬 거냐 이렇게 말했었잖아요. 그러니까 약간 압박을 하는 거거든요. 예. 근데 그거에 대해서 우리 정부는 시간을 벌었다. 우리가 유예했다라고 하는데 시간 벌었다고 얘기하더라고요. 네, 우리가 시간을 벌었기 때문에 충분히 가능성이 있다고 이야기하는데 8월 1일이면요 2, 3주밖에 안 남았습니다. 그러겠죠. 안 남았어요. 그리고 사람을 보낼 수는 있죠. 사람을 보낼 수도 있고 한석수 총리께서 하신 것처럼 유선 통화할 수도 있는데요. 문제는 어떤 식으로 제가 지난주에 말씀드렸지만 패키지들을 어떻게 구성하느냐에 따른 거거든요. 네. 영국을 예를 들어 보겠습니다. 영국 25% 맞겠다고 하자마자 바로 납작 엎드려서 10%로 낮췄잖아요. 네. 그 대신에 무엇을 내줬냐면 그동안 중국에서 수입되던 농수산물 있죠. 네. 그거를 이제 미국에서 가지고 오기로 내준 거죠. 그러면은 영국하고 미국 사이에 관세 협상이 10%로 가장 먼저 이득을 봤어요, 영국은. 근데 그게 영국이 10%를 지킨 게 왜 그러냐면 철강 때문이거든요. 아시지만 반도체가 산업의 쌀이라면 철강은 심장이에요. 게다가 안보의 심장입니다. 철강 없이는 할 수 있는 게 없어요. 무기, 항만, 도로, 건설 그러네요. 다 못 하잖아요. 게다가 네. 작년 7월이랑 11월에 포스코가 공장 2개 문 닫았죠. 우리가 쓰는 다 여기에 다 철강 제품이죠. 예. 그리고 동국제강인가요? 업계 3위가 72년에 공장 오픈한 지 53년 만에 처음으로 이번 달부터 무기한
그 공장 가동을 중단하기에 이르렀습니다. 철강이 이런 식으로 무너지면 국가 안보 굉장히 힘들거든요. 그래서 영국이 그걸 잘 알아요. 그러니까 10%로 낮추고 중국으로부터 수입하던 것들 이제 미국으로 돌린 거죠. 아까 말씀드렸죠. 확실하게 중국몽을 버리고 우리의 손을 잡아줄 수 있겠냐. 영국은 거기에 사인을 한 겁니다. 그러니까 중국이 노발대발하는 거죠. 근데 그거를 민주당에서 모를까? 전 민주당에서 모르지 않을 거라고 생각해요. 현 정부도 마찬가지예요. 그래서 시주성 눈치를 본다고 한 거예요. 이 서한이 발효가 됐을 때 이게 뭐지? 딱 한 것도 있었지만 중국 눈치를 많이 봤을 겁니다. 왜냐하면 당장 우리가 관세 협상에 나가면 지금 당장 사람을 보내든 유선으로 하든 협상을 할 수 있겠죠. 8월 1일까지 2, 3주 안에. 네. 문제는 중국을 확실하게 정리를 하고 우리가 중국으로부터 수입하던 것들 영국이나 유럽처럼 하던 것처럼 미국으로부터 수입할 수 있도록 결단이 지금 서 있냐. 제가 볼 때는 아니거든요. 민주당 대변인이 이런 식으로 얘기를 한다면은 대변인 아닙니까? 민주당의 의사라고 본다면 지금 노선 정리를 전혀 할 생각이 없어 보여요. 근데 지금 같은 상황이면 이제 기업들도 굉장히 고민이 많을 것 같아요. 기업들이야 이제 아주 각 분야별로 최상의 상품을 만들어 세계 시장 영역에서 지금 싸우고 있는데 그렇다고 관세 협상을 개별 기업이 하는 건 아니잖아요. 맞습니다. 그리고 그 협상을 또 개별 기업 차원에서 해결할 수도 없고 결국은 정부가 이 문제는 미국 정부와 결국은 해결을 해야 되는데 지금처럼 거의 대응을 못하게 되면 우리 기업들 한국에 남아있을 만한 유인 요건이 있습니까? 제가 볼 때 제가 기업가라면은 대한민국에서 기업을 할 이유가 없을 것 같아요. 예를 들어 보겠습니다. 상속세 최고세가 50%입니다. 예. 중대재해처벌법 강화시키고 노란봉투법 통과됐고 상법 개정안 통과됐죠. 4.5일제 도입된다고 합니다. 또 인권환경실사의무법이라는 게 또 생겼어요. 그러다 보니까 이게 그 기업이 우리나라 기업이 그리고 한 가지 더 말씀드리면 지난해 네. 현대차 노조가 이런 얘기를 했잖아요. 4가지를 요구했다고 하더라고요. 기본급 14만 원씩 올려달라. 성과급 올려달라. 단기 순이익 30% 무조건 배분해달라. 4.5일제 해달라. 자, 그래서 그 관세는 말씀하신 것처럼 개별 기업이 손을 댈 수가 없잖아요. 그러니까 트럼프 정부 2기 들어서자마자 현대에선가요? 바로 얘기했죠. 우리가 투자하겠다. 그러니까 관세는 어차피 손을 못 대니까 바로 미국으로 나가서 우리가 그 TSMC처럼 공장을 짓겠다. 왜냐하면 미국이라는 나라가 지금 리쇼어링을 계속 요구하고 있는 게 들어와서 고용을 좀 창출해달라는 거거든요. 그리고 미국에 있는 공장하고 미국의 공장을 짓는 기업들이랑 직접 계약을 해라 이런 걸 독려하고 있기 때문에 뭐 퀄컴이라든가 애플이라든가 다 TSMC랑 같이 계약을 해요. 그걸 현대차가 모르지 않을 거거든요. 게다가 우리나라에서 이렇게 많은 기업들을 중대재해처벌법이니 노란봉투법이니 이런 식으로 기업을 옥죄는데 나가면 유인이 있고 플러스 알파가 있고 우리나라에서 기업하면 오히려 마이너스고 게다가 제가 정말 뜨악한 건 기업을 제재할 수 있는 고용노동부 장관이라는 자리가 사실 어마어마한 자리잖아요. 그걸 민노총 인사를 안 친다? 우리나라 기업 입장에서 숨 막히지 않겠습니까? 당장 뭐 철강이야 작년에 문을 닫았다지만 지금 그 현대차가 공언을 했어요. 3조 원 미국 공장에 투자하겠다. 우리 TSMC처럼 나가가지고 고용 창출할 테니까 우리한테 많이 일감을 몰아달라. 그러니까 그 국내 아니 추경을 풀면 뭐하고 뭐 스테이블 코인 얘기도 나오는데 그거 하면 뭐합니까? 기업이 떠나면은 고용은 어떻게 되고요? GDP 당장 주저앉을 텐데 그런 거는 생각을 안 하네. 기업을 육성을 하고 안 나가게끔 자꾸 독려를 하고 상속도 좀 낮춰주고 이런 식으로 해서 기업하기 좋은 나라를 만들어야 우리나라 기업도 지키고 해외 기업도 들어오게 되지 않습니까? 아무것도 안 해요. 아무것도 안 했어요. 우리나라 기업을 지킨 것도 아니고 오히려 뭐 그 법안 이상한 상법 개정안 같은 거 통과시켜가지고 뭐 그런 걸로 괴롭히고 관세 협정도 안 해주고. 자, 그 지금 정부 대응 방식의 문제점을 일부 좀 지적해 주셨는데 그럼 어떻게 해야 된다 보세요? 일단 그 뭐 캐롤라인 레빗이 서한에 대해서 이야기했을 때는 좀 여지가 있어 보였습니다. 우리가 딜은 계속 그 협상의 여지가 있다. 왜냐면 네고시에이션이라는 단어를 분명히 썼기 때문에 지속적으로 우리가 이거를 그 교정할 생각이 있다는 것처럼 이야기를 했거든요. 근데 트럼프가 이거에 대해서 7월 8일에 우리는 이거 무조건 가는 거다. 25% 무조건 가는 거다라고 이야기를 했거든요. 지금 국방비도 올려달라고 이야기하지 않았습니까? 테이블에 안 나온 거에 대해서 굉장히 단단히 화가 난 것 같습니다. 그리고 민주당이 우리 지금 그 용산에서 나온 얘기처럼 뭐 시간을 벌었다면서요. 예상을 했다면서요. 이렇게 될 줄 예상했어요. 아직 여유가 있어요 지금 보니까. 국민들도 이렇게 될 줄 예상을 했다니까요. 지난주부터 계속 모든 방송에서 얘기를 한 거는
이 정부가 잘못해라, 망해라, 뭐 관세 얻어 맞아라 그런 게 아니라 패키지를 잘 만들어가지고 빨리빨리 처리를 하라는 거였었어요. 근데 아무것도 안 하고 당장 민주당 대변인이 하는 여당 대변인이라는 사람이 하는 말을 보면은 국익이요? 그런 식으로 반미 노선을 계속 가져가가지고 관세 얻어 맞아가지고 지금 삼성전자도 영업이익 반토막 났는데 그렇게 되는 게 국익입니까? 그렇게 반미 노선 계속 해가지고 관세 얻어 맞으면은 책임질 겁니까? 지금 빨리 패키지 지금이라도 많이 늦었어요. 우리나라 지금 꼴찌입니다. 그래도 패키지 지난주부터 굉장히 많은 그 의견들이 나온 걸로 알고 있거든요. 내줄 거는 내줘야 되는 거예요. 다 우리가 뭐든지 지금 시주석 뒤에 숨어가지고 눈치 볼 때가 아니고. 나라가 살아남아야 되지 않겠습니까? 그러니까 그 내줄 건 내주고 특히 철강, 반도체, 자동차는 반드시 지켜야 된다고 생각합니다. 쉽게 내주지 않을 겁니다. 그래서 지금이라도 빨리 그 초반에 그 최상무 경제부총리랑 한덕수 총리가 진행했던 협상 있잖아요. 그 내용 이어받아서 최대한 빨리 협상에 나가가지고 피하지 말고 최대한 좀 방어를 좀 잘 해줬으면 좋겠습니다. 지금 최상목 한덕수 이야기 나왔는데 지금 뭐 유성락 여안구 보내서 해결하려고 여기에다가 김종인 보내려고 했잖아요. 김종인이 나오고 이현주 보내면 그 관세에 대한 정상회담 문제가 해결이 되는지 서신 전달하려고 하면 그 서신이하고 우편으로일 수도 있고. 누구를 보내는지는 중요하지 않죠. 어떤 내용을 쥐어주고 보내는지가 중요한데 어떤 내용인지를 말을 안 하잖아요. 없잖아요, 계획이. 눈치 제가 볼 땐 몰라서일까요? 몰라서일까요? 눈치를 저는 시주석 눈치를 본다고 생각합니다. 아직도 시진핑이 그냥 정상적으로 있다고 생각하나 보죠? 그럴 수도 있고요. 네. 마지막으로 정리를 해주신다면? 네, 말씀드렸지만 반도체가 이제 산업의 쌀이라면은 철강은 안보의 심장, 또 산업의 기초 체력입니다. 근데 우리나라 뭐 이제 관세에 막히고 또 중국 기업에 눌리고 또 어이없는 건 최근에 말레이시아랑 영국이 또 최근에 우리나라에 철강에 관세를 부여했다고 합니다. 거의 뭐 관세가 치킨 게임처럼 되어가고 있는데요. 지도자라고 하는 자리가 어떤 자리입니까? 국민의 민생을 챙기고 지금 민주당이 플랜카드 걸어놓은 거 보십시오. 다 민생 얘기만 해요. 부르짖는 민생이 무슨 의미가 있습니까? SNS 할 시간에 패키지들을 잘 작성해서 전략을 잘 짜십시오. 그래서 우리나라 기업들 해외에 다 뺏기지 마시고 우리나라 기업을 국내에서 잘 보호해 주시고 또 기업들 괴롭히지 마십시오. 기업하기 좋은 나라를 만들어야 고용도 늘고 대한민국이 살기 좋은 나라가 됩니다. 이상입니다. 외신 소식을 기초로 해서 지금 관세 협상 집중적으로 분석을 해봤습니다. 김지미 변호사님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 펜앤마이크와 광동이 함께 준비한 광동 루테인 밀크시슬 혈행 개선, 노화로 인한 눈 건강, 간 건강. 펜앤마이크 TV 단독 할인 2개월분 한 박스에 3만원, 6개월분 세 박스에 84,000원. 펜앤마이크 구독자 전용 댓글 상단 할인 링크에서 구매 가능합니다. 전화 문의는 1661-6915, 전화 문의는 1661-6915. 펜앤마이크와 광동이 함께 준비한 광동 면역보감 데일리 스틱 2024년 건강기능식품 대상 높은 흡수율, 휴대와 섭취가 간편한 스틱형 펜앤마이크 TV 단독 할인 1개월분 한 박스에 33,000원, 3개월분 세 박스에 9만원. 펜앤마이크 구독자 전용 댓글 상단 할인 링크에서 구매 가능합니다. 전화 문의는 2661-6915, 전화 문의는 2661-6915. 펜앤마이크와 광동이 함께 준비한 광동 혈당혈압 콜레스테롤 케어 솔루션 식후 혈당 상승 억제, 체지방 감소, 혈중 콜레스테롤 개선, 높은 혈압 감소. 펜앤마이크 TV 단독 할인 1개월분 한 박스에 25,000원, 3개월분 세 박스에 66,000원. 펜앤마이크 구독자 전용 댓글 상단 할인 링크에서 구매 가능합니다. 전화 문의는 1661-6915, 전화 문의는 1661-6915. 펜앤마이크에서 추천하는 영상도 보고 가세요. 다른 영상도 즐기시려면 구독 버튼을 꼭 눌러주세요.